So today we are going to discuss the last but very important four doctrines of the corporate law, that is company law. So these doctrines are very important while studying the corporate law. So first of all we will discuss the first doctrine, that is doctrine of ultra virus. What is meaning by the ultra virus? Any act which is ultra virus means beyond authority, म्हणजे जी आपल्याला अधिकार नाही ती गोष्ट केली तर त्याला म्हटलं जातं अल्ट्रा व्हायरस ॲक्ट, दॅट इज बियॉन्ड द पॉवर. सो in the case of company, whatever is not stated in the memorandum. आता we have earlier discussed what is the fundamental document of the company is the memorandum of association. So in the memorandum of association there are object clause, then object clause, very important clauses are there in the memorandum of the association. And while the incorporating process, with the application for the incorporation, the promoters file the important documents, that is memorandum of association and the article of association. So the doctrine of ultra virus, as a result, an act which is ultra virus is void, means if the act is done which I have no authority in the memorandum of association, because there is a in the memorandum of association object clause and what is the expansion or what is the authority of the directors, this all is mentioned, incorporated in the memorandum of association. So company and directors are bound by these terms and conditions. So if they go beyond the authority clause, then this act is known as ultra virus. Then if the act is ultra virus, that is without authority or without power, is void. What is mean by void? Void means it is not enforceable at law. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने त्याला काही व्हॅल्यू नाही. And does not bind the company. And as the act is ultra virus, company is not liable, company is not bound by these such acts. So company has the power to do all such things as are. मग आता कंपनी काय काय करू शकते विदिन द अथॉरिटी, विदिन, दॅट इज इंट्रा व्हायरस, ऑथोराइज टू बी डन बाय द कंपनी ॲक्ट. कंपनी ॲक्टने जे जे अधिकार दिलेले आहेत ते कंपनी करू शकते. देन एसेन्शियल टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाईड इन द मेमोरेंडम. तर मेमोरेंडममध्ये वी हॅव सीन देर इज अ ऑब्जेक्ट क्लॉज. So we have to attain that object. So all the incidental acts which are for the attainment of the object, company can do. These acts are intra-virus. And what is third one? Reasonably and fairly incidental to its objects. आणि जे रिजनेबल आहेत, आम्हाला जे आमचं ऑब्जेक्ट आहे ते साध्य करण्यासाठी जे आवश्यक आहेत त्या गोष्टी कंपनी करू शकते. बट एव्हरीथिंग एल्स इज अल्ट्रा व्हायरस. द कंपनी, द वर्ड, ultra means beyond and virus means powers. So the term ultra virus, a company, म्हणजे कुठलीही ॲक्ट हा अल्ट्रा व्हायरस द कंपनी केव्हा म्हटला जातो? when that the doing of the act is beyond the legal power or authority of the company. Which acts are beyond the legal power or the authority of the company are known as ultra virus act. So company can do the authorized by company act, authorized by memorandum and incidental for the attainment of the object. These acts are intra virus, and if the company goes beyond that, the acts become ultra virus, and as these ultra virus acts are void, it has no enforceability. आता there are three types. First is ultra virus the company, म्हणजे if an act is ultra virus the company, that is outside the scope and the powers of the company, it is void and inoperative, it has no operation and will not be binding on the company. So company is not
liable or binding to the acts which are ultra virus to the company. These acts are void. Company is not binding. Company has no binding with such ultra virus acts. Then purpose of these restriction is protect. आता काय आहे? What is the purpose behind this doctrine? The investors in the company, to protect the investors in the company that they may know the object in which their money is to be employed. म्हणून आपण काय बघितलं, जर आपल्याला कंपनीशी जर डीलिंग करायचं असेल एनी आउटसाइडरला, तर आपण काय बघून घेतो? मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आता मेमोरेंडममध्ये ऑब्जेक्ट क्लॉज असतो, इतर सगळे पॉवर्स असतात. त्यावेळी आउटसाइडरांनी काय केलं पाहिजे? कन्फर्म केलं पाहिजे की ही जी आपण कृती करतोय, समजा बॉरोईंग पॉवर आहे त्यामध्ये. आता बॉरोईंग पॉवरचे जर बाहेर गेले तर ज्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स बँक्स आहेत त्यांनी बघितलं पाहिजे त्यांना एवढं लोन घेण्याची बॉरोईंग पॉवर नाही आहे. तर थर्ड पार्टीने मेन फोकस कशावर केला पाहिजे व्हाईल डीलिंग विथ द कंपनी, वेदर इट इज परमिसिबल और वेदर इट इज अंडर द अथॉरिटी और पॉवर ऑफ द कंपनी, तरच आपण डीलिंग करावं. म्हणून I have told you that memorandum of association is concerned with the third party, and these documents, I have told you, these documents are regarded as public document. Why? While the incorporation process, when the application for incorporation is filed with the company registrar, then memorandum of association and article of association are filed along with that application. When the company registrar scrutinizes these documents and satisfied, then he issues the incorporation certificate, and at that time the memorandum of association and article of the association are registered in the register of the company registrar. So company registrar registers the document, and when the third party wants to deal with any company, these documents we can inspect in the office of the company registrar, because these documents are regarded as the public document. What is mean by public document? Anyone can inspect, anyone can take notes, anyone can see this. So these are regarded as public document. So while dealing with the company, third party must confirm what is the object of the company which is mentioned in the memorandum of association. So this doctrine is mainly for the protection of the outsider. जे proposed investors आहेत त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी हे डॉक्ट्रिन झालेलं आहे. नंतर creditors by ensuring that the company's funds are not wasted in the unauthorized activities. म्हणजे जेव्हा एखाद्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स बँक्स असतात, जेव्हा ते लोन देतात कंपनीला, तेव्हा त्यांना बघायला पाहिजे की हे ऑब्जेक्ट क्लॉजमध्ये आहे का, बॉरिंग पॉवरमध्ये आहे का, किंवा आपण जे लोन देतो ते ऑब्जेक्ट क्लॉजसाठी खर्च केलं जाते का. तर विथ दिस एम अँड ऑब्जेक्ट, सो दिस इज व्हॉट इज द मेन intention behind the doctrine of ultra virus. The main intention behind the doctrine of ultra virus is to protect the investors. Then ultra virus the director. आपण आधी काय बघितलं? ultra virus the company. If the act is ultra virus the company, it becomes void and company is not binding. Then ultra virus the directors, म्हणजे डिरेक्टर्सना जेवढे पॉवर्स दिलेले आहेत त्याच्या बाहेर जर ते वागले तर इफ एन ॲक्ट इज अल्ट्रा व्हायरस द पॉवर ऑफ द डायरेक्टर्स, म्हणजे जी पॉवर डायरेक्टरना दिलेली नाही त्याच्या बियॉन्ड देअर पॉवर्स बट विथ इन द पॉवर्स ऑफ द कंपनी, द शेअर होल्डर्स कॅन रॅटिफाय इट बाय रिझोल्युशन इन जनरल मीटिंग. तर व्हॉट इज मीन बाय रॅटिफिकेशन? रॅटिफिकेशन म्हणजे एखाद्या कृतीला आपण नंतर मंजुरी देतो, ती गोष्ट झाली आहे आणि त्याला नंतर मंजुरी देतो, त्याला म्हणतात रॅटिफिकेशन. आता समजा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सच्या आउटसाइड द पॉवर आहे, बियॉन्ड द अथॉरिटी एखादी कृती केली डायरेक्टर्सनी, पण दॅट ॲक्ट इज विदिन द कंपनी, म्हणजे कंपनीच्या अधिकाराखाली आहे. असं जर असेल तर हे शेअर होल्डर्स काय करतात?
जनरल मीटिंगमध्ये रिझॉल्युशन पास करून ती कृती त्यांची रॅटिफाय करू दिली जाते. पण केव्हा दिस ॲक्ट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, बट विदिन द अथॉरिटी ऑफ कंपनी असेल तर. नंतर अल्ट्रा व्हायरस द आर्टिकल्स. आता आर्टिकल्स म्हणजे आपण बघितलंय म्हणजे अंतर्गत इंटरनल मॅनेजमेंटचे सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात. आता समजा एखादी कृती जर अल्ट्रा व्हायरस द आर्टिकल्स असेल तर if an act is ultra vires the articles, the company can ratify it by altering the articles by passing a special resolution at the general meeting. म्हणजे आता कसं आहे, जी कृती केली आहे ती कशाच्या बियॉन्ड आहे, बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ आर्टिकल म्हणजे इंटरनल मॅनेजमेंटच्या बाहेरचे, बट इंट्रा व्हायरस टू द मेमोरेंडम म्हणजे मेमोरेंडमच्या बाहेर ती जात नाही. अशी जर असेल तर तो जो ॲक्ट असतो so that can be ratified also. So this is the main doctrine of the ultra virus. So why it is important? In the future you may dealing with any company as a contractor, as an investor or elsewhere. So you must keep in the mind that first of all you must take into consideration the contents of the memorandum of association and contents of the article of association, mainly memorandum. तर हे तुम्हाला कुठं बघायला मिळतील तर कंपनी रजिस्ट्रारचं जे ऑफिस असतं तिथे पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणून रजिस्टर केलेलं असतं, तिथं तुम्हाला ऑफिशियली ते बघता येतात. तर त्यासाठी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, कारण जर बियॉन्ड जर कंपनीच्या अथॉरिटीखाली जर एखाद्याने कृती केली तर आपले लिगल राईट्स जातात आणि कंपनी इज नॉट बाइंडिंग. So this is the main principle of article of ultra virus, the ultra virus doctrine of ultra virus. Then what is the next doctrine of constructive notice of memorandum and article and indoor management. आता हे आपल्याला दुसरं बघायचं काय आहे, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस ऑफ मेमोरेंडम अँड आर्टिकल. आता ह्याचं तुम्हाला सांगते द मेमोरेंडम अँड आर्टिकल आपण आत्ताच बघितलं की ते इनकॉर्पोरेशनच्या वेळी आम्ही ॲप्लिकेशनसोबत कंपनी रजिस्ट्रारकडे दिलेले असतात. आता जेव्हा कंपनी इनकॉर्पोरेट होते, जेव्हा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड टू द कंपनी रजिस्ट्रार registers these documents memorandum and article in the register of the company register. म्हणजे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीमध्ये त्यांची नोंद केली जाते, रजिस्टर केले जातात हे डॉक्युमेंट. आता आणि दॅट कॅन बी ट्रीटेड ॲज अ पब्लिक डॉक्युमेंट. आता मी तुम्हाला सांगितलं पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणजे काय हे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. तर पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणजे एनी वन कॅन इन्स्पेक्ट धिस, कोणीही बघू शकतं. आता बाकीचे आपले पब्लिक डॉक्युमेंट्स कुठले असतात सांगा, 712 एक्स्ट्रॅक्ट, सिटी सर्वे एक्स्ट्रॅक्ट्स, हे सगळे काय आहेत, हे दीज आर पब्लिक डॉक्युमेंट्स म्हणजे कोणी पण ते घेऊ शकतं उतारे. तर ह्याला म्हणायचं पब्लिक डॉक्युमेंट. आणि सांगते तुम्हाला पब्लिक डॉक्युमेंट्स नीड नॉट टू प्रूव्ह इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तिथे ते सिद्ध करावे लागत नाहीत. म्हणजे एखादा तुम्ही 7/12चा उतारा हजर केलात एखाद्या कामात तर तो सिद्ध करावा लागत नाही. दीज आर द पब्लिक डॉक्युमेंट्स. तसं ही मेमोरेंडम अँड आर्टिकल आर ट्रीटेड ॲज द पब्लिक डॉक्युमेंट आणि तुम्ही ते इन्स्पेक्ट कुठं करू शकता, इन द ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार. देन विथ द नॉमिनल फी काय ते भरावी लागते तुम्हाला. द मेमोरेंडम अँड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड becomes public documents and can be inspected by anyone in the payment of nominal fee. म्हणजे nominal fee भरावी लागते रजिस्टरकडं. Then you can inspect this. Every outsider dealing with a company is deemed to have constructive notice of the contents of the memorandum and article of association. याचा अर्थ काय, आता as these are the public documents. तर कायदा काय प्रिझ्यूम करतो सांगा, जेव्हा आता तुम्ही डीलिंग करताय कंपनीशी तेव्हा कंपनी किंवा लॉ आपला काय प्रिझ्यूम करतो की हे तुम्ही कंटेंट्स बघितलेले आहेत. जसं तुम्ही कॉलेजचा फॉर्म भरता तेव्हा जे प्रॉस्पेक्टस असतं त्यामधल्या अटी तुम्हाला मान्य आहेत आणि तुम्ही त्या सगळ्या बघितलेल्या आहेत हे प्रिझ्यूम केलं जातं. तसं जेव्हा तुम्ही कंपनीशी डील करता तेव्हा कंपनी काय प्रिझ्यूम करतं
की यू हॅव इन्स्पेक्टेड द कंटेंट्स इन द मेमोरंडम अँड आर्टिकल. म्हणजे तुम्ही ते बघितले तसं गृहीत धरलं जातं, नंतर तुम्ही तक्रार करू शकत नाही. इथे गृहीत धरलं जातं. एखाद वेळी कोणी बघणार पण नाही किंवा एखाद्याला काय अर्थ पण, एखादा म्हणून मला त्याचा नीट अर्थ कळला नाही. These defenses are not available while dealing with the company. Company what presumes you have gone through and you have understand it properly. The contents of memorandum and the article of association. So this is known as the constructive notice. It is the duty of every person dealing with a company to inspect these documents and see whether it is within the powers of the company to enter into such contract. म्हणजे आपण कन्फर्म काय केलं पाहिजे, कंपनीशी डीलिंग करताना समजा आपण एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करणार आहे किंवा एखादी बँक आहे, किंवा एखादी फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, त्यांनी बॉरोइंग पॉवर बघायला पाहिजे, सगळ्या गोष्टी बघून घ्यायला पाहिजेत. किंवा हे ऑब्जेक्टलासाठी आहे का, ऑब्जेक्ट सोडून दुसऱ्या कुठल्या कारणासाठी, हे सगळं बघण्याची ड्युटी कोणावर दिली आहे, जो डील करतोय कंपनीशी त्यांनी ह्या गोष्टी कन्फर्म केल्या पाहिजेत. म्हणजे ही ड्युटी आपल्यावर आहे. तुम्ही आता इन फ्युचर तुम्हाला असे बरेच प्रसंग येतील कंपनीशी डील करताना, तेव्हा तुम्ही पहिलं काय बघाल, मेमोरंडम अँड आर्टिकल. आणि ते विदिन, नुसतं बघून नाही तर ते जे आहे ते विदिन द ऑब्जेक्ट और विदिन द पॉवर ऑफ कंपनी आहे का नाही हे बघून घ्यायला पाहिजे आपल्याला. अदरवाईज इट विल बिकम अल्ट्रा व्हायरस अँड कंपनी इज नॉट लायबल. So, thus anyone dealing with a company is presumed म्हणजे गृहीत धरलं जातं, to have read the provisions of the memorandum and the articles and to have understood them properly. आता हे का म्हटलंय, आता अंडरस्टूड देम प्रॉपरली म्हणजे काय, एखादा म्हणेल नंतर की मी वाचलो तर पण मला याचा अर्थ कळला नव्हता किंवा मी असा अर्थ लावला होता. दी डिफेन्सेस आर नॉट अवेलेबल. तुम्हाला जर कळलं नसेल तर आधी कुणाकडनं तरी समजावून घ्या तुम्ही, कारण नंतर तुम्ही म्हणू शकत नाही मला याचा अर्थ कळला नव्हता किंवा मी वाचायचंच राहिलं, मला वेळच नव्हता. These defenses are not available. So this is as per the doctrine of constructive notice, outsider dealing with incorporated bodies are bound to take notice of limits of imposed on the corporation. मग काय काय लिमिटेशन्स आहेत, काय काय पॉवर्स आहेत, काय काय नाही आहेत, हे आधी कन्फर्म केल्याशिवाय. आणि कशानं तुम्ही कन्फर्म करणार, मेमोरंडमवरनं. तर धिस डॉक्ट्रिन इज नोन ॲज द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस. लक्षात आलं. आता पुढचं आहे डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोअर मॅनेजमेंट. व्हॉट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोअर मॅनेजमेंट. आता हे तिसरं आहे. देर इज अ लिमिटेशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस ऑफ द मेमोरंडम अँड आर्टिकल. काय आहे आता लिमिटेशन सांगा, की आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये काय असतं सांगा. जेव्हा आउटसाइडर डील करतात, ॲश्युम दॅट ॲज फॉर द इंटरनल प्रोसिडिंग. आता आपण एखाद्या इन्स्टिट्यूटचं किंवा कुठल्या कंपनीचं हे आपण काय प्रिझ्यूम करतो की ह्यांचं जे इंटरनल मॅनेजमेंट आहे इट इज कंडक्टेड ॲज पर द प्रोव्हिजन इन द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. कारण आर्टिकल ऑफ असोसिएशन काय असतं, रूल्स अबाउट द इंटरनल मॅनेजमेंट. आता आपण जेव्हा एखाद्या कंपनीशी डील करायला जातो तेव्हा आपण काय असं बघू शकतो का, रोजचं यांचं डे टू डे जे व्यवहार चालला आहे तो ह्या नियमाप्रमाणे चालला आहे का, या नियमाप्रमाणे आपण बघूच शकत नाही. सो मग इथं आता आम्ही प्रिझ्यूम काय करणार की यांचे जे अंतर्गत सगळे जे मॅनेजमेंट आहे इट इज कंडक्टेड ॲज पर द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ द ॲज पर द आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. वी प्रिझ्यूम की ही जी नियमावली आहे त्याप्रमाणे त्यांचं कामकाज सुरू आहे असं आपण गृहीत धरतो, कारण आपण रोज जाऊन बघू शकत नाही त्यांचं कसं चाललंय हे. तर the outsider dealing with a company are entitled to assume that as far as the internal management proceeding of the company are concerned, everything has been regularly done. म्हणजे नियमाप्रमाणे चालू आहे असं आम्ही प्रिझ्यूम धरतो. They are bound to read the registered document and to see that purpose dealing is not inconsistent and therewith, but they are not bound to more. म्हणजे आम्ही फक्त काय बघणार
जसं मेमोरंडम बघितलं तसं आर्टिकल ऑफ असोसिएशन बघितलं, काय काय रूल्स अँड रेग्युलेशन ते बघितलं, पण ते डे टू डे प्रत्यक्ष त्याप्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन होतं की नाही हे आम्ही बघू शकत नाही. दे नीड नॉट एन्क्वायर इन टू द रेग्युलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसिडिंग. आपल्याला शक्यच नाही की रोज, म्हणून इथं आम्ही काय प्रिझ्युम करतो की ते त्याप्रमाणे चाललेलं आहे. This limitation to the doctrine of constructive notice is known as doctrine of indoor management. ही जी लिमिटेशन आहे, आता जी आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस बघितली म्हणजे प्रिझ्युम केलं जातं आम्हाला माहीत आहे, पण त्याला एक लिमिटेशन काय आहे, आम्ही प्रिझ्युम केलं, आर्टिकल्स वाचलं, पण त्याप्रमाणे डे टू डे चाललं हे आम्हाला बघणं शक्य नसतं प्रॅक्टिकली. त्यामुळं आता आम्ही फक्त इथं प्रिझ्युम काय करणार, इट इज ॲज पर द आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. The internal management of the company is as per the rules and regulations incorporated in the article of association. So this limitation is known as the doctrine of indoor management. आता परत इथं प्रोटेक्शन कुणाला आहे सांगा, इन्व्हेस्टर्सनाच आहे, कारण आम्ही रोज जाऊन बघू शकत नाही. समजा आता एखादं मी लोनसाठी म्हणजे कंपनीकडनं मला एखादं लोन घ्यायचं आहे आणि तिथं कंपनीच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये काय म्हटलं आहे की स्पेशल रिझॉल्युशन पास केला पाहिजे, त्याशिवाय लोन ग्रँट करता येणार नाही. आता इथं आम्ही प्रिझ्युम काय करणार, त्यांनी स्पेशल रिझॉल्युशन पास केला असणार आणि उद्या जर कंपनी म्हणली की नाही नाही आम्ही स्पेशल रिझॉल्युशन पासच केला नव्हता म्हणून कंपनी हात वर करू शकत नाही. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. इथं म्हणून इथं प्रोटेक्शन परत कुणाला आहे, हे जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांनाही प्रोटेक्शन आहे, कारण प्रॅक्टिकली दे डू नॉट इंटरफिअर इन द इंटरनल मॅनेजमेंट डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी. सो दिस इज अ प्रोटेक्शन टू द इन्व्हेस्टर्स. आता त्याच्यात एक केस दिली आहे खूप इंटरेस्टिंग, रॉयल ब्रिटिश बँक वर्सेस तुर्कुंड ही एक केस आहे, ह्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंटवर दिलेली आहे. आता ते काय म्हणते बघा, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हॅड इश्यूड अ बॉन्ड टू टी, म्हणजे डायरेक्टरनी बॉन्ड दिले कुणाला, टी नावाच्या व्यक्तीला. दे हॅड अ पॉवर अंडर द आर्टिकल्स टू इश्यू सच बॉन्ड्स प्रोव्हाइडेड दे वेर ऑथोराइज्ड बाय रिझोल्युशन ऑफ द कंपनी. आता त्यांना अधिकार आहे हे बॉन्ड देण्याचा, पण केव्हा, जेव्हा ते रिझॉल्युशन पास करतील त्यावेळी कंपनीला अधिकार आहे. इन दिस केस नो सच ए रिझॉल्युशन वॉज पास बाय कंपनी. कंपनीने काय केलं, रिझॉल्युशन पास न करताच दिले. आता इट वॉज हेल्ड, आता मी तुम्हाला हेल्ड म्हणजे नेहमी काय सांगितलं, इट वॉज हेल्ड म्हणजे केसमध्ये कोर्टाने असं धरलं. नेहमी आता तुम्हाला बघायला मिळेल अनेक केसेस आपण बघू तेव्हा हेल्ड म्हणजे कोर्टाने असं धरलं. आता ह्यात काय धरलं बघा, इट वॉज हेल्ड दॅट टी कुड रिकवर द अमाऊंट ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन द ग्राउंड दॅट टी वॉज एंटायटल्ड टू अश्युम दॅट रिझॉल्युशन हॅड बीन पास. आता त्यांनी कोर्टाकडे केलं, मला माझं कॉम्पेन्सेशन द्या, कारण कंपनी काय म्हणते, रिझॉल्युशन पास करूनच आम्ही हे बॉन्ड देऊ शकतो, पण आम्ही रिझॉल्युशनच पास केला नाही. आता आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये काय म्हटलेलं आहे की रिझॉल्युशन पास करून कंपनी कॅन इश्यू द बॉन्ड्स. मग आम्ही इथं गृहीत धरलं की त्यांनी रिझॉल्युशन पास केलेलं असेल, आम्ही बघून जाऊ शकत नाही त्यांचं रोजचे डे टू डे हे. त्यामुळं आता जर कंपनी हात वर करायला लागली तर म्हणून या टीनी काय केलं, कोर्टात केस केली की माझे बॉन्डचे पैसे मला मिळू देत. इथं कोर्टाने काय धरलं की ॲश्युम दॅट रिझॉल्युशन हॅड बीन पास अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. आता कंपनी नाही म्हणू शकत नाही, कारण आम्ही इथं ॲश्युम केलं की तुम्ही रिझॉल्युशन पास करूनच आम्हाला दिलेलं आहे. सो दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द इंडोर मॅनेजमेंट, कारण आपण बघू शकत नाही रोजचे त्यांचे हे, आणि कंपनी केव्हाही हातवर करेल, एखादा आपला करार रद्द करेल, एखादा आपले पैसे फॉरफिट करेल, तर तसं होऊ नये म्हणून दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. आता मात्र ह्याला एक्सेप्शन्स आहेत. इंडोर मॅनेजमेंटला प्रोटेक्शन कुणाला आहे, आपलं डीलिंग करणाऱ्याला आहेत, पण आता त्याला काही एक्सेप्शन्स आहेत, म्हणजे जिथं इंडोर मॅनेजमेंटचं आपल्याला आधार घेऊ शकत नाही. आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत ही एक्सेप्शन्स. तर पहिलं काय बघा, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट, नॉलेज ऑफ इरेग्युलॅरिटी. म्हणजे काय सांगा, तुम्ही एखादी कंपनीशी डील करताय, तुम्हाला माहीत आहे ही बोगस कंपनी आहे, इथं सगळा गैरकारभार सुरू आहे, म्हणजे ह्या इरेग्युलॅरिटीची तुम्हाला पूर्ण कल्पना असून सुद्धा
जर तुम्ही डिलिंग केलं तर यू आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. कारण का तुम्हाला माहीत आहे तरी तुम्ही डिलिंग करताय, तर तुम्हाला इथं प्रोटेक्शन मिळणार नाही. Where a person dealing with a company has actual or constructive notice of the irregularity, म्हणजे गैरकारभाराची कल्पना आहे, as regards internal management, he cannot claim benefit under this doctrine. म्हणजे जर तुम्हाला माहिती आहे यांचा कारभार सगळा गोंधळ आहे, बेकायदेशीर आहे, तरी तुम्ही जर डीलिंग करायला गेलं तर तुम्हाला इंडोर मॅनेजमेंटचं प्रोटेक्शन मिळणार नाही. कारण इंडोर मॅनेजमेंटचं प्रोटेक्शन आपल्याला केव्हा मिळतं, जेव्हा आम्ही इथं गृहीत धरतोय की ज्यांचा सगळा कारभार या आर्टिकलप्रमाणे चाललाय, पण इथं तुम्हाला माहीत आहे की आर्टिकलप्रमाणे नाही चालू आहे, हे माहीत असून जर तुम्ही डिलिंग केलं तर यू आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. व्हॉट इज सेकंड वन? निग्लिजन्स. म्हणजे काही वेळा तुम्ही काय करता, नीट सगळं कन्फर्म करूनच घेत नाही अजिबात, म्हणजे दुर्लक्ष होतं. Where a person dealing with a company could discover the irregularity if he had made proper inquiry. म्हणजे जर त्यांनी जो डीलिंग करतोय कंपनीशी त्यांनी जर प्रॉपर चौकशी केली असती तर लगेच त्याला कळलं असतं इथले इरेग्युलरिटी, पण त्याने दुर्लक्ष केलं, चौकशी न करताच हे केलं, त्यामुळं त्याला हे प्रोटेक्शन मिळू शकत नाही. ही कॅनॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ द रूल अंडर दिस डॉक्ट्रिन. म्हणजे या दोघांना प्रोटेक्ट, कारण त्यांना नोन आहे इरेग्युलॅरिटीची, तरी ते डील करतात. नंतर तिसरं फोर्जरी. फोर्जरी म्हणजे बनावट. वेअर द ॲक्ट्स डन इन द नेम ऑफ अ कंपनी आर वाईड ॲब इनिशिओ. व्हॉट इज मीन बाय वाईड ॲब इनिशिओ? ॲब इनिशिओ मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, म्हणजे मुळातच ते बेकायदेशीर आहेत, वाईडच आहेत, नॉट एन्फोर्सेबल आहेत, आणि मूलतःच ते बेकायदेशीर आहेत. दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाय. कारण मूळ जी वाईट गोष्ट आहे त्याच्याशी तुम्ही जर डीलिंग केलं, समजा कंपनीच एखादी बोगस आहे आणि त्यांच्याशी तुम्ही करार केलात, तर उद्या तुम्ही कोर्टावर पुढे जाऊ शकणार नाही, कारण मुळातच वाईट गोष्टीचीच तुम्ही करार केले. इथं मात्र तुम्हाला प्रोटेक्शन मिळणार नाही बनावट गोष्टीला. नंतर वेअर द ॲक्ट डन इन द नेम ऑफ कंपनी आर वाईड ॲब इनिशिओ, म्हणजे मुळातच ते वाईड आहेत. दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाय. नंतर एजंट ॲक्टिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. इफ एन एजंट ऑफ अ कंपनी, आता कंपनीचा समजा प्रतिनिधी आहे, त्याला जे अधिकार दिले नाहीच आहेत त्याच्या बाहेर तो वागला एजंट, did enters into contract with a third party and if his act is beyond the scope of his authority, company is not bound. का सांगा? अल्ट्रा व्हायरस ॲक्ट झाला, अल्ट्रा व्हायरस कंपनी जर झाला तर कंपनी लायबल नाही, इथे इंडोर मॅनेजमेंट लागू होत नाही. सो दीज आर दी 4 एक्सेप्शन्स टू द रूल ऑफ द इंडोर मॅनेजमेंट डॉक्ट्रिन. आणि इथं तुम्हाला त्याचा आधार घेता येत नाही. कुठले कुठले? नॉलेज ऑफ इरेग्युलॅरिटी, निग्लिजन्स, फोर्जरी आणि एजंट ॲक्टिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. तर हे जे आहेत हे आपण तिसरं बघितलं. काय तर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट. म्हणजे तुम्हाला कंपनीशी हे करताना फार केअरफुली सगळ्या ह्या गोष्टी बघायला पाहिजेत. त्यानंतर ही 3च आपली हे आहेत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा व्हायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस. तर ह्या सगळ्या गोष्टी दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाय दीज आर इम्पॉर्टंट? बिकॉज ही जी डॉक्ट्रिन आहे कंपनी लॉमधली ती अतिशय महत्त्वाचं आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ह्याचं कारण असं आहे की तुम्ही कंपनीशी जेव्हा डीलिंग करता तेव्हा तुमचे लिगल राईट सेफगार्ड झाले पाहिजे. कारण इन फ्युचर तुम्ही आता इंजिनियर होणार फ्युचरमध्ये, आणि हे सगळे तुम्हाला, आणि त्यासाठी तर हे सगळे जे इंजिनिअरिंग रिलेटेड जे कायदे आहेत ते तुम्हाला सिलेबसमध्ये का इन्कॉर्पोरेट केले, तर तुम्हाला आता इंजिनियर लोकांना तुमचं टेक्निकल नॉलेज आहे तो भाग वेगळा, तो मुख्य भाग आहे तुमचा, पण तो नीट राहण्यासाठी तुम्हाला ह्या गोष्टी बेसिक माहिती पाहिजेत, म्हणून हे सिलेबसमध्ये हे केलेलं आहे आणि हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे एक तुम्ही मनाशी खात्री धरा की तुम्ही डीलिंग कंपनीशी करता ते महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट कुठलं आहे, तर मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आता हे तुम्हाला कुठे बघायला मिळणार, तर कंपनी रजिस्ट्रारचं जे ऑफिस असतं तिथं जेव्हा आपण कंपनी इनकॉर्पोरेट करायच्या वेळी जे ॲप्लिकेशन देतो इनकॉर्पोरेशनसाठी त्याच्यासोबत
हे डॉक्युमेंट जोडलेले असतात. जेव्हा कंपनी रजिस्ट्रार सॅटिस्फाय होतो, तो काय करतो, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू करतो कंपनीला, आणि दीज डॉक्युमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, म्हणजे त्यामध्ये तो रजिस्टर करतो. आता हे जे डॉक्युमेंट आहेत, हे दीज डॉक्युमेंट्स आर रिगार्डेड ॲज द पब्लिक डॉक्युमेंट. व्हॉट इज द मीन ऑफ पब्लिक डॉक्युमेंट? आता समजा एखाद्याने समजा विल केलेलं असेल, ते पण रजिस्टर सब रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये रजिस्टर केलं, ते तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. म्हणजे सगळे जे डॉक्युमेंट्स असतात ती कॉन्फिडेन्शियल असतात. पण पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणजे कुठली? आपला बर्थ एक्स्ट्रॅक्ट. समजा तुम्हाला एखादं बर्थ एक्स्ट्रॅक्ट बघायचं आहे, तुम्ही अप्लाय करून तुम्हाला मिळू शकतात. किंवा एखादा सिटी सर्वे उतारा असेल तर, किंवा एखाद्यांचं इंडेक्समध्ये खरेदी पत्राचं तुम्हाला काही स्पेसिफिकेशन हवी असतील, तर ही सगळी जी डॉक्युमेंट्स आहेत, दीज आर ट्रीटेड ॲज द पब्लिक डॉक्युमेंट. म्हणजे कोणालाही ते बघता येतात, किंवा आपल्याला त्याचं कॉपी हवी असेल तर आपण ॲप्लिकेशन देऊन कॉपीसुद्धा घेऊ शकतो. तर ही जी मेन डॉक्युमेंट्स आहेत, तर ही का पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणून हे केलेली आहे? तर पब्लिकचा, थर्ड पार्टीचा कंपनीशी डिलिंग करताना जो संबंध येतो, तेव्हा त्यांना कंपनीचं नक्की ऑब्जेक्ट काय आहे, किंवा डायरेक्टर्सना अधिकार काय आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर त्यामुळे तुम्ही कायम ही सगळी म्हणजे बघून घेतली पाहिजे, त्याशिवाय डील तुम्ही करू शकत नाही. आता समजा कंपनीला जर अधिकार नसलेली एखादी गोष्ट तुम्ही केली, तुम्हाला माहीतच नाही, तुम्ही बघितलंच नाही मेमोरंडम, तर कंपनी लायबल नाही. त्यामुळे तुमचे लिगल राईट्स सगळे जातात. म्हणून कंपनीशी डिलिंग करताना हे मेमोरंडममध्ये आहे ना, त्याच्या बाहेर जात नाही ना, ह्या गोष्टी आपण कन्फर्म केल्या पाहिजेत. दुसरं असं आहे की समजा तुम्ही नाही बघितलं आणि डिलिंग केलं, आणि नंतर जर म्हणलात की आम्हाला हे माहीत नव्हतं, तर व्हॉट इज द डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस इज ॲप्लिकेबल. व्हॉट इज मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस? की हे दोन डॉक्युमेंट तुम्ही बघितलेले आहेत, त्यातले कंटेंट्स तुम्ही वाचलेले आहेत, त्याचा अर्थ प्रॉपरली तुम्हाला कळलेला आहे, ह्या गोष्टी प्रिझ्यूम केल्या जातात. मग समजा एखादा म्हणला नाही, आम्हाला त्याचा अर्थच नीट कळला नाही, आम्हाला वेळच नव्हता वाचायला, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. सो इथं प्रिझम्पशन काय आहे? हे तुम्ही दोन्ही डॉक्युमेंट्स बघितलेत, तुम्हाला कळलेले आहेत, आणि त्यावर रिलाय होऊन तुम्ही डीलिंग करता आहात. तर म्हणून जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीशी डील करायला जाता, तेव्हा पहिलं ही दोन डॉक्युमेंट, आणि ती रजिस्ट्रार ऑफिसमध्येच बघायची. कंपनी समजा तुम्हाला एखाद्या कोणी फसवलं, चुकीचं दाखवलं, तर म्हणून या कंपनी रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये इन्स्पेक्शनला ठेवलेली असतात. तिथं नॉमिनल एक अर्ज द्यायचा, नॉमिनल फी भरायची, तुम्हाला बघायला मिळतात. मग ते सगळं झाल्यावर तुम्ही जर सॅटिस्फाय झालात की हे डील, this is within the object clause of the company or within the powers of the directors, then you may deal. So this is a constructive notice. And what is third one? Doctrine of indoor management. आता हे काय आहे? तर तुम्ही मेमोरंडम बघितलं, आर्टिकल बघितलं, आर्टिकलमध्ये काय असतं, तर जी इंटरनल मॅनेजमेंट असते कंपनीची, त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात. म्हणजे मीटिंग केव्हा बोलवायची, अजेंडा आहे ना वगैरे, ह्या गोष्टी सगळ्या असतात. मग आता त्यांनी जे आता आपण केस बघितली की बॉन्ड द्यायचा, बॉन्ड देण्यासाठी त्या आर्टिकलमध्ये ऑफ असोसिएशनमध्ये काय म्हटलं होतं की रिझॉल्युशन पास करून असे बॉन्ड देता येतात. म्हणजे हे झालं. पण त्यांनी रिझॉल्युशन पास केला का नाही हे आपण कसं बघणार? त्यांची मीटिंग केव्हा होती, काय, आपण डे टू डे वर्किंग बघू शकत नाही. तर त्यासाठी काय आहे महत्त्वाचं, तर आपण प्रिझ्यूम केलं जातं इथं की हे जे आर्टिकलमध्ये ही जी नियमावली आहे ना इंटरनल मॅनेजमेंट, त्याप्रमाणे कंपनीचा कारभार सुरू आहे असं आम्ही प्रिझ्यूम करतो. कारण डे टू डे आम्ही बघू शकत नाही. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आम्ही बघितलं, पण त्याप्रमाणे रोज चाललं आहे असं आपण बघू शकत नाही प्रॅक्टिकली. म्हणून आपण प्रिझ्यूम काय करतो, द वर्किंग ऑर द मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ॲज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, आता इंडोर मॅनेजमेंट. मग आता इथं कंपनी आपण जी केस बघितली त्यात त्यांनी काय म्हटलं, आम्ही रिझॉल्युशनच पास केला नव्हता, आता आम्ही तुम्हाला पैसेच देत नाही. इथं नाही, इथं कंपनीला कोर्टाने लायबल का धरलं, तर इथं तुम्ही प्रोसिजरप्रमाणे चालता असं थर्ड पार्टी प्रिझ्यूम करते, कारण त्यांना डे टू डे बघणं शक्य नाही. तर दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मॅनेजमेंट.
तर ही जी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा व्हायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मॅनेजमेंट अँड डॉक्ट्रिन ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह नोटीस, ही जी अत्यंत महत्त्वाची डॉक्ट्रिन्स आहेत कंपनी लॉमधली. आणि म्हणून ती मुद्दाम मी आज म्हणजे आता आज आपला टुडे वी हॅव कम्प्लिटेड द मॉड्यूल नंबर 3, दॅट इज कॉर्पोरेट लॉ. तर दीज डॉक्ट्रिन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट while dealing with the company in future. सो म्हणून तुम्हाला इतकी मी डिटेल सांगितली आणि म्हणून मी ती ह्यामध्ये घेतली आपल्या ह्याच्यात. तर विथ दिस टुडे वी हॅव फिनिश आवर 50% syllabus because there are 6 modules. First 3 modules we have completed. While म्हणजे मी I had dispatched you the PDF file of the notes of the 4 module. म्हणजे what is our fourth module is लेबर लॉ आहे, त्याच्यासुद्धा ऑलरेडी मी तुम्हाला डिस्पॅच केलेले आहे PDF फाईल. तर माझं तुम्हाला सजेशन असं राहील की हे जे मी शिकवते तेव्हा जे रेफरन्स घेते, जे वाचते, जे अंडरलाईन केलं आहे, तर ते जर तुम्ही डिटेल वाचलं आणि तुम्ही जर लेक्चर ते ऐकलं आणि नोट्स बघितल्या तर तुम्हाला माझी अशी आहे की कल्पना आहे की तुम्हाला पूर्ण क्लॅरिफाय होईल प्रत्येक गोष्ट. लेक्चर नोट्स, कारण ह्याच नोट्स मी रिफर करते, त्याच तुम्हाला PDF फाईलवर पाठवलेले आहेत. तर त्यामुळे तुम्ही असं जर करत गेलात तर तुम्हाला खूप इंटरेस्टिंग होईल आणि काही क्वेरी पण राहणार नाही, खूप क्लिअर होईल. आणि मी शक्यतो सिम्पल लँग्वेजमध्ये तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करते, कारण मला माहिती यू आर द टेक्निकल स्टुडंट, युअर मेन फोकस इज ऑन टेक्निकल नॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नॉलेज. बट साईड बाय साईड हे तुम्हाला कळावं, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आहेत हे सगळे कायद्याचे. अदरवाईज कायदा खूप डीप आहे आणि खूप व्हास्ट आहे, पण तुम्हाला हे इंट्रोडक्शनला एवढं पुरेसं म्हणून मी सोप्यात सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आय होप यू हॅव अंडरस्टँड दिस. सो विथ दिस वी हॅव कम्प्लिटेड आवर मॉड्यूल नंबर 3, दॅट इज 50% syllabus is covered till today. So good day.